సంఘంలో ఉన్న వారికి బిగ్గర్గా చప్పట్లు. This is not just if you have children, this is also if you have a motherly heart. Please listen. This wishes is for also those who have a motherly heart, a nurturing heart, not necessary if you have children only. Jesus loves you because you have a nurturing heart. He poured out his love in your heart. ఆమేన్. ఇది సంతానం కలిగిన వారికి మాత్రమే కాదు, జన్మనిచ్చిన వారికి మాత్రమే కాదు, మాతృత్వం కలిగిన మాతృ మనసు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ శుభాకాంక్షలు. Amen. And also the message, we are remembering mothers, but the message goes out to everyone here. ఇది మాతృమూర్తికి అని చెప్తున్నప్పటికీ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అందాల్సిన సందేశము. Shall we pray before we receive the word of God? వాక్యాన్ని పొందుకునే ముందు ప్రార్థించుకుందామా? Loving Heavenly Father, we thank you for this awesome day, Lord. పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రి, ఈ రోజును బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. We come into your presence with lots of thanksgiving in our hearts. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ నీ సన్నిధిలో మా హృదయంలో పెట్టుకొని చేరుతున్నాం దేవా. We open our hearts to receive your precious word, Father. నీ అమూల్యమైన వాక్యాన్ని పొందుకోవడానికి మా హృదయాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాం దేవా. Speak to our hearts by your Spirit, O Lord. నీ ఆత్మ చేత మా హృదయంతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. We thank you for pouring out immensely your Spirit upon us, upon the church. నీ ఆత్మను మా పైన సంఘం పైన విస్తారంగా కుమరించినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. And we surrender hearts to you, Lord. మా హృదయాలను మీకే అప్పచెప్తున్నాం దేవా. We are ready to receive your word. నీ వాక్యాన్ని పొందుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. Let your word sink into our hearts. నీ హృదయం మాలో నాటబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. Let your word become part of our lives. నీ వాక్యము మా జీవంలో ఒక భాగంగా మారును గాక. We give you glory, honor and praise, Father, in the name of Jesus. నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. Amen. So our scripture for today is Deuteronomy 4:9. I don't have any slides, but we can be quick to open the word of God. అయితే ఈరోజు నేర్చుకోబోయే వాక్యాంశము ద్వితీయోపదేశ కాండం 4వ అధ్యాయం 9వ వచనము. స్లైడ్స్ ఏం లేదు కనుక మీరే వాక్యాన్ని బైబిల్లో చదవాలని కోరుతున్నాను. Deuteronomy 4:9. ద్వితీయోపదేశ కాండము 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం. Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren. In Telugu, please. Telugu. అయితే నీవు జాగ్రత్త పడము, నీవు కనులారా చూచిన వాటిని బ్రదర్ కంటిన్యూ Yeah. కష్టం. No problem. అయితే నీవు జాగ్రత్త పడము, నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరువకయుండునట్టును, అవి నీ జీవిత కాలమంతయు నీ హృదయంలో నుండి తొలగిపోకుండునట్టును నీ మనస్సును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకునుము. నీ కుమారులకును నీ కుమారులకును వాటిని నేర్పుము. So just to get it down again into our hearts and minds, I'll read it. Keep your soul diligently, lest you can translate that. You finish up, sister. Lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and your children's children. అయితే ఇది బాగా మళ్ళీ మనకు అర్థం అవ్వాలి, మర్చిపోకూడదని మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాము. దేవుడి వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా మనం విని మన హృదయంలోకి అది తొలగిపోకుండా జాగ్రత్త పడి మన పిల్లలకు నేర్పించి ఆ పిల్లలకు కూడా ఆ వాక్యాన్ని నేర్పించాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉందని. Amen. So that's from Deuteronomy 4:9, and these words are Moses' last words to the nation of Israel. అయితే ఇది ద్వితీయోపదేశ కాండంలో 4వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మోషే మాట్లాడిన లోకాలకు చెప్పాల్సిన ఆఖరి మాటలు. So we are living in a era of AI, isn't it? అయితే ఏఐకి సంబంధించిన ఒక తరంలో మనం బ్రతుకుతున్నాము. Artificial intelligence. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది Anything I need, I go up to ఏద- ChatGPT. ఏదైతే నాకు కావాలో ఇప్పుడున్న దాంట్లో చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి 2 మాటలు చెప్తే అదే చెప్తుంది. Yeah, what are the other apps we use? ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. Yes. Many. Yeah, so okay. So we are not up to AI yet? We are. Okay. So these days a lot of youth jump into AI for anything they need, and not only youth, anybody. We take a backup from our AI apps, isn't it?
అయితే యవ్వనస్తులు Yes, మాత్రమే I hear కాదు, that. ఇప్పుడున్న సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏఐకి ఏదో రకంగా సేవలు తీసుకుంటున్న వారే. So life is very different from the times that mothers lived in the Bible, right? అయితే బైబిల్లో ఉన్న తల్లులు ఉన్న రోజులకు ఇప్పుడున్న రోజులు చాలా విభిన్నమైనవి. Not only mothers, but even everyone. Life is very different. The era is completely changed. If somebody were from the Bible times to see our times, they would really wonder if it's the same world, same planet. తల్లులకు మాత్రమే కాదు, బైబిల్ రోజుల్లో ఎలాగైతే ఉన్నాయో పూర్వకాలంలో, ఇప్పుడున్న తరానికి ఒకవేళ పోల్చుకున్నట్లయితే ఎన్నో భేదాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. So mothers are really busy and busy and busy. అయితే సామాన్యంగా తల్లులు ఏదో ఒక పనిలో ఉంటూనే ఉంటారు, బిజీగా ఉంటూనే ఉంటారు. From daybreak, from dawn to dusk, everyone is running around. సూర్యోదయం నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేదాకా ఏదో ఒక పరుగులో ఉన్నవారే వీళ్ళు. Daily responsibilities, morning routines, meal preparation, nutrition management, and whatnot, child care, self care, your profession. We just have our hands more than full. ఆమేన్. అనుదిన బాధ్యతలు, వంట వండడం దగ్గర నుంచి, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు చేయడం దగ్గర నుంచి, పోషణ పిల్లలకు, సంతానానికి, కుటుంబ సభ్యులకైన ప్రతి ఒక్క పనిలో ఏదో ఒక చర్యలో వాళ్ళు అనేది ఉత్తీర్ణంగా ఉన్నారు. And moreover, if you're a Christian, even prayer time has to be squeezed into it. ఒకవేళ ఆ స్త్రీ కనుక క్రైస్తవురాలు అయినట్లయితే ప్రార్థన కోసం కూడా ఒక సమయాన్ని కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. So many days we don't even have time for prayer. ఎన్నో రోజులు ప్రార్థనకు కూడా సమయం ఉండకపోవచ్చు. Okay, now when I say we don't have, I'm not putting it on you. It's a general statement, so don't take it personal. It's a common statement. It could be me also. I also could be included in that. ప్రార్థనకు సమయం లేదు అంటే ఇది సామాన్యంగా అందరికీ వర్తించేటట్టుగా చెప్పేది. దీన్ని వ్యక్తిగతంగా నాకు సమయం లేదు కాబట్టి ప్రార్థించను అని సాకు చెప్పుకోకండి. But we will admit that there are days that we don't have time for reading the Bible and don't have time for prayer at all. కానీ కొన్ని రోజులు మనకు ప్రార్థన చేయడానికి, బైబిల్ చదవడానికి సమయం లేదు అంటే ప్రతి ఒక్కరం అంగీకరిస్తాము. The concept of work-life balance is a big flop in our lives. సామాన్యంగా పని ఇంకా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒక పొంతనతో ఉంచుకోవాలనేది మనకు వర్తించదు. We are still struggling to achieve this work-life balance, isn't it? ఇప్పటికీ పోరాడుతూనే ఉన్నాము అలా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది, పని ఇంకా జీవితం మధ్యలో ఒక సమతుల్యత కోసము. So then what do we do? అయితే ఏం చేయాలి మరి దీనికి? We compromise, right? ఏదో ఒక దాంట్లో సర్దుకొని పోతాం కదా. Yes. And what things do we compromise then? Do we compromise eating? Do we compromise childcare? Do we compromise education and profession? Do we compromise these things? అయితే ఏది పోనీలే పర్వాలేదు అని తప్పించుకుంటాము? మనం తినడం మానేస్తామా, లేదా కుటుంబ సభ్యులను చూడడం మానేస్తామా? ఏది మానేస్తాము? Most of us will choose prayer to be compromised. అని మనలో చాలా మంది ఇంకా ప్రేయర్ తర్వాత చేసుకుందాంలే, ప్రార్థన తర్వాత చేసుకుందాంలే అని అనుకుంటాం. I'll do this work first and then I will pray. And then it keeps getting pushed back, spilled off. ఈ పని చేశాక ప్రార్థన చేద్దాంలే అని దాన్ని తర్వాత అనుకుంటూ దాన్ని చేయకుండానే ఉండిపోతారు. As a result, our spiritual lives and our children's spiritual lives are at stake. అయితే ఇలా ప్రతి దాంట్లో రాజీ పడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం, మన పిల్లల ఆధ్యాత్మిక జీవితం కూడా ఒక సమస్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది. Right from morning till night, we are all over the place trying to fix things and make things work out. ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఏదో ఒక పని సరిదిద్దాలని, పాడైపోయిందని సక్రమంగా పని చేయించాలని మనం మన పనిలో ఉన్నాము. There is one place that Jesus asked Martha to be. మార్తాను ఒక స్థానంలో నిలబడు అని చెప్పాడు దేవుడు. That's that one place we are not able to afford to be. ఆ ఒక్క స్థలంలోనే మనం సిద్ధంగా అక్కడ లేని ప్రాంతం అది. And that's the most precious place, that's the most number one important place in the life of a Christian. క్రైస్తవురాల జీవితంలో అది చాలా ముఖ్యమైన, ప్రాముఖ్యమైన సమయము, స్థలము. That's to be at the feet of the Lord. అది ప్రభువు యొక్క పాదాల చెంత ఉండడము. Hallelujah. హల్లెలూయా. So I have been inspired by a beautiful mother, and she was no less, she had no less difficulties and challenges than what we face. అయితే ఒక గొప్ప మాతృమూర్తి గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తన నుంచి నేను స్ఫూర్తిని పొందుకున్నాను. మనం ఎదుర్కొంటున్న అదే సవాళ్ళు, ఇబ్బందులను కంటే తను ఎదుర్కొనింది. And I want to share my inspiration with you so that you also will be blessed.
అయితే నేను పొందుకున్న ఆ స్ఫూర్తిని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది మీకు దీవెనకరంగా ఉండాలని. Her name is Susanna Wesley. తన పేరు సుసానా వెస్లీ. How many of you have heard about Susanna Wesley before? ఎంతమందికి ఈ పేరు తెలుసు? Can I see the hands? 1, 2, 3. Okay, so not many of us here. చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. Now, Susanna Wesley, she is the mother of two great legend evangelists. అయితే ఈ యొక్క తల్లి ఇద్దరు దైవజనులుగా సువార్తను ప్రకటించిన సువార్థికుల తల్లి. Okay, have you all heard of Charles Wesley or John Wesley? చార్ల్స్ వెస్లీ మరియు జాన్ వెస్లీ అనే పేర్లను విని ఉన్నారా? She is the mother of Charles Wesley and John Wesley. తను ఈ ఇద్దరి దైవజనుల తల్లి. Two men of God who made a mark in the history of the church. సంఘాలలో చరిత్రలో నిలిచిపోయేటట్టుగా సేవ చేసిన ఇద్దరు దైవజనులు వీళ్ళు. Okay, that is not the reason why she is my inspiration. వాళ్ళ తల్లి గనుక నేను స్ఫూర్తిదాయకం అని చెప్పట్లేదు. Now, the real inspiration is అయితే అసలైన స్ఫూర్తి ఏంటి అంటే she was a mother of a total of 19 children. తను 19 సంతానాలకి తల్లి. Of 19 whom? పిల్లల తల్లి. Of whom I can see the mothers, they are getting jitters. తల్లులు ఆశ్చర్యపోవడం నేను చూస్తున్నాను. నల్లగా Of అందరూ. whom 9 children of hers passed away in infancy. దాంట్లో 19 సంతానంలో 9 మంది చాలా పసితనంగా శిశువుగా ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు. I myself had been working as a teacher in the profession of a teacher. నేనే ఒక టీచర్గా గురువుగా నేను పనిచేస్తున్నప్పటికీ And parents would come up and say, "Ma'am, I don't know how you can manage these many children. We can't manage this one fellow at home." అయితే తల్లిదండ్రులు వచ్చి నా దగ్గర ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. మీరు ఇంతమంది పిల్లలను ఎలా చదువుకొని పోతున్నారో వీళ్ళతోని, మేము ఒక్కరినే చూసుకోలేము ఇంట్లో. So it is a state, it's a common, it's a general thing where parents are finding it very extremely difficult to manage and to bring up their little ones. Not తల్లిదండ్రులకు only the little ones, even the youth. తల్లిదండ్రులకు సామాన్యంగా పిల్లలు మాత్రమే కాదు, కొంచెం ఎదిగిన పిల్లలు కూడా, యవనస్తులను కూడా ఇంట్లో చూసుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగానే ఉంది. And along with AI, things have gone out of parents' hands, out of mothers' hands. ఏఐ వలన తల్లిదండ్రుల చేతుల నుంచి దాటుకొని వెళ్ళింది అనే చెప్పాలి. The moment you take the screen away from a little 2-year-old, he will just throw tantrums on the floor, and he will scream to the top of his voice until you give it back to him or her. ఇప్పుడున్న రోజులలో 2 ఏళ్ల పసివాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ముందు ఉన్న ఫోన్ని కానీ గుంజుకున్నట్లయితే గింజుకొని ఏడ్చి అది తిరిగి ఇచ్చేదాకా వాళ్ళు ఏడుపు నాపకుండానే ఉన్నారు. That's a common thing these days. It's not just a few, but it's become a general situation scenario in most homes. ఇది కొంతమందికి మాత్రమే కాదు, చాలా మంది ఇళ్లలో ఇది ఒక సామాన్యమైన చర్యగా మారిపోయింది. Okay, so these are all the challenges we face as mothers. అయితే ఇలాంటి సవాళ్ళను తల్లులుగా మనం ఎదుర్కొంటాము. Now, Susanna, she was a remarkable woman, అయితే సుజానా ఒక గొప్ప తల్లి, గొప్ప స్త్రీ. and she didn't have it easy at all in her life. తన జీవితంలో ఇలాంటి ఒక సవాల్ అనేది సామాన్యంగా తీరినది కాదు. I said that her 9 children, they passed away in infancy. So already she was a broken mother, a broken woman. నేను చెప్పినట్లుగా పసితనంలోనే 9 మందిని కోల్పోయినట్లయితే తను లోపల నుంచి చాలా విరిగిపోయిన స్త్రీయే. Besides this, they were poverty stricken. They were very poor. The family was poor. దాంతో పాటు ఆ కుటుంబం చాలా పేదరికంలో కూడా ఉంది. Not that they were uneducated people. వారు చదువుకోలేదు అని కాదు, కానీ She was very well educated in languages and in logic and in maths. చాలా భాషలలో ఇంకా లాజికల్ సబ్జెక్ట్స్లో లెక్కల్లో కూడా తను మంచిగా ఉత్తీర్ణమైన చదువు పొందుకున్న స్త్రీ. She studied Greek, Latin, French, logic, metaphysics. తను గ్రీక్, లాటిన్ మరియు ఫ్రెంచ్ ఇంకా అన్య భాషలను కూడా చక్కగా చదువుకుంది. So we can't just think that she was just, an uneducated woman. ఏదో చదువుకొని స్త్రీ అని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. And she also taught all her children, her remaining 10 children, she educated them well, in spite of being, not very economically sound.
అయితే అంతగా డబ్బు లేనప్పటికీ ఆ 19 మంది పిల్లలలో 10 మంది పిల్లలు ఎవరైతే బ్రతికి ఉన్నారో వాళ్ళకు మంచిగా చదువుని తనకు వచ్చిన ప్రతి భాషను చక్కగా నేర్పించింది. On 2 occasions, her husband was put in the prison for not being able to repay debts, small debts. అప్పులు తీర్చని కారణం వలన తన భర్తను 2 సార్లు జైల్లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కూడా తను ఎదుర్కొంది. So she basically had no support from her husband as well. అయితే దీంట్లో నుంచే మనకు అర్థమవుతుంది తన భర్త నుంచి కూడా అంతగా సపోర్ట్ తనకు లేదు. Then what made her to be the mother of John Wesley and Charles Wesley? What was her secret? అయితే అలా ఇద్దరు దైవజనుల తల్లిగా ఎలా గొప్పగా పెంచగలిగింది, దానికైన రహస్యం ఏంటి అని అంటారు. You know how busy a house could be with 10 children around. 10 మంది పిల్లలు ఉన్నట్లయితే తన ఇంట్లో ఎంత పని ఉంటుంది, తనకు ఒక నిమిషం పాటు కూడా తీరిక లేకుండా ఉంటుంది కదా. Most mothers would tear their hair. చాలా మంది తల్లి ఆలోచించుకొని జుట్టు పీక్కుంటారు. True? నిజమా? With one children only, I see mothers. I can say that. ఒక సంతానం ఉన్నవారే చాలా ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. Her secret was whenever, every day, she set aside time where she would be in the kitchen. She would just lift her apron up on her head, cover her head, and she would start praying. అయితే తను చేసిన రహస్యం ఏమిటి అంటే తను వంటగదిలో ఉన్నప్పటికీ తన చీర కొంగలా తీసుకొని తలపైన కప్పుకొని ఉన్న చోటే ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించేది. One thing was clear to the children: when the apron is on the head, not to disturb mommy. ఒక విషయం పిల్లలకు స్పష్టంగా ఉంది, తన తలపైన కానీ అట్లా వస్త్రం ఉన్నట్లయితే తల్లిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని. Yes, everybody maintains silence and they don't disturb her. They allow her to pray. ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ నిశ్శబ్దం పాటించి ఎలాంటి అల్లరి చేయకుండా తనని ప్రార్థనలో ఉండనిచ్చేవారు. She held on to a quiet time with God. అయితే దేవుడితో అలా ఒక నిశ్శబ్దమైన సమయాన్ని గడుపుతూ She held on to it like as though that was the only thing she had. తను చేయగలిగింది ఇది మాత్రమే అన్నట్లుగా తను చేసేది ఈ పనిని. Amen. Mothers, prayer is your right. తల్లులారా ప్రార్థన అనేది మీ హక్కు. Amen. Many of us, we think that we don't have time for prayer. My children are not letting me. Schedules are not permitting me. But I want to tell mothers, prayer is your right. చాలా మంది చెప్పుకునే సాకులు అది, నాకున్న పనులు కానీ మా పిల్లల వల్ల కానీ మా బాధ్యత వలన నేను ప్రార్థనకు సమయం కేటాయించకపోతున్నాను, కానీ ప్రార్థన అనేది మీ హక్కు. Worship is your right. ఆరాధించడం మీ హక్కు. Yes. Your schedules don't have power over you. You have power over your schedule. మీ చర్యలు కార్యక్రమాలు మీ పైన స్వాధీనం తీసుకోవడానికి లేదు, కానీ మీకు మీరు చేసే పని పైన ఆధిపత్యం ఉండాలి. Susanna Wesley's secret was she prioritized her personal time with God. సుజనా వెస్లీ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆధ్యాత్మికమైన సమయం కోసం సమయం కేటాయించేది, ఇది తన రహస్యము. And she interceded for her family. తన కుటుంబం కోసం మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసేది. Amen. Amen. With her husband put into jail twice, with her children, or 9 of them passing away, she would have been terribly miserable under the weight, right? తనకున్న సమస్యల ప్రకారంగా 2 సార్లు భర్తను జైలుకి పంపించడం కానీ 10 మంది పిల్లల్ని పేదరికంలో పెంచడం కానీ ఎన్నో సమస్యల్ని తను ఎదుర్కొని ఉంటుంది కదా. Mothers get to choose what you want. తల్లులు ఏది కావాలని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. You get to choose to pray, or you get to choose to be under your weight. మీరు ప్రార్థన చేయడం ఎంచుకోవచ్చు, లేదా మీ పనిలో నలిగిపోవడం కూడా మీరు ఎంచుకోవచ్చు. Susanna's life teaches us that even an unseen role of a mother, సుజనా గారి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగిన తల్లి చేసిన బాధ్యతను కళ్ళారా చూడకపోయినప్పటికీ her vigilant teaching to her children and vigilant prayers can shape generations. తను పిల్లలకు నేర్పించిన విషయము, తను రహస్యంగా చేసిన ప్రార్థనలు తరతరాలకు ఒక మార్చే వారసత్వంగా దేవుడి కృపను She ఇస్తుంది. has left a lasting legacy for mothers. తను ఒక వారసత్వంగా చెప్పుకునేటట్లుగా తల్లులకు అది ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా మారింది. Yes, how many of us like to sing that carol, Hark the Herald Angels Sing? ఇప్పుడు ఈ చెప్పినట్టు పాట ఎంతమంది మనకు పాడడం ఇష్టం? It was her son, Charles Wesley, who wrote this song. తన కుమారుడైన చార్ల్స్ వెస్లీ రాసిన పాట అది. And this song is also translated in many languages, sung in Telugu, sung in so many languages. ఎన్నో భాషలలో ఈ పాటను అనువాదించి కూడా పాడడం అనేది జరిగింది. Charles was gifted with words and music and wrote over 6,000 hymns. 6,000 పాటలు రాసేటట్టి కృప దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించాడు. పాటలుగా పాడగలిగిన సామర్థ్యత. Being sung in
Many of the churches, even today. ఎన్నో సంఘాలలో ఈ రోజుకు కూడా ఈ పాటలు పాడబడుతున్నాయి. Yes, Susanna's life is a timeless example for us mothers. సుజన గారి జీవితం అనేది ఎంత సమయమైనప్పటికీ తరతరాలకు ఒక మంచి ఉదాహరణగా మిగిలే ఒక జీవితం అది. She was diligent in building her children's faith. తన పిల్లలలో విశ్వాసం నింపడంలో తను చాలా కార్యశీలత కలిగి ఉన్నారు. Now, Susanna, you know, she didn't just look as her children as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. She did not count her children that way. తన కుమారులను సంతానాలని 1, 2, 3, 4 అన్నట్లుగా లెక్కించుకోలేదు తను. She considered each child as a precious soul given to God, given to her by God. తను చూసినది తన సంతానాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అతి ప్రాముఖ్యమైన ఒక ఆత్మ నాకు పవిత్రంగా ఇచ్చి ఉన్నాడని. These are famous words. I look upon every soul. I look upon every soul that is left under my care as a talent committed to me by God. తను చెప్పిన చాలా గొప్ప మాట అది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ దేవుడు నాకు నా బాధ్యతగా నేను వాళ్ళలో ఉన్న తలాంతులను పెంచేటట్టుగా దేవుడి మహిమ కోసం ఇవ్వబడిన బాధ్యత అది. Amen. She set aside every week, every Sunday afternoon, she would have Bible study at her home. అయితే తన ఇంట్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం తను చేసేది ఏంటి అంటే బైబిల్ స్టడీ పిల్లలతో. In fact, every day she had, but there was a special time where she opened her home to everyone. ప్రతిరోజు అలాంటి సమయం ఉన్నప్పటికీ ఆదివారం అందరూ ఆహ్వానితులే అన్నట్లుగా తను ఉండేది. Amen. She left a mark in the history of the church. సంఘంలో తను చరిత్రలో నిలిచిపోయేటట్టుగా తను ఒక వర్తమానాన్ని వదిలి వెళ్ళింది. So what was the opening scripture? అయితే ముందుగా మనం నేర్చుకున్న మాట ఏంటి? What was the opening scripture? Deuteronomy 4:9. 4:9. Can we read it again, please? ద్వితీయోపదేశకాండం 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదామా? అయితే నీవు జాగ్రత్త పడుము, నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరువకుండునట్టును అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయంలో నుండి తొలగిపోకుండునట్లు. దట్స్ వన్ 4:9. Yes, brother. Keep your soul diligently, యా lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and your children's children. అయితే నీవు జాగ్రత్త పడము, నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరువకుండునట్లు అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయంలో నుండి తొలగిపోకుండునట్లును నీ మనస్సును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకునుము, నీ కుమారులకును నీ కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేర్పుము. Such marvelous words Moses is speaking at a very unique time. ఎంతో ప్రత్యేకమైన సమయంలో మోషే మాట్లాడుతున్న అతి గొప్ప మాటలు ఇవి. Now the children of Israel were going from the plains of Moab. They were just going to enter into the promised land. అయితే ఇజ్రాయేలుకైన సంతానము వాగ్దాన భూమిలో అడుగుపెట్టే సమయంలో చెప్పిన మాటలు ఇవి. And God told Moses, you will not enter the promised land. అప్పుడు మోషేకి చెప్పిన మాట, నీవు ఈ స్వాతంత్రించుకోవాల్సిన భూమిలోకి అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు అని. And before them again there is a huge river. ఆ దానికి ముందే ఒక పెద్ద నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. The Jordan is right in front of them. యోర్దాను నది తన కళ్ళ ముందే ఉంది. And it is at a season where the Jordan river is flooded. చాలా తీవ్రంగా జలము అక్కడ ప్రవహించే సమయం అది. It is impossible to even, it's terrifying to see a flooded river. అయితే అలా వరదగా ప్రవహించే నదిని చూడడం కూడా భయంకరంగా ఉండేటట్టు. And Moses is saying that you are going to cross this river, and he instructs them these words. అయితే మోషే అప్పుడు ధైర్యంగా చెప్తున్న మాట, నీవు ఈ నదిని దాటుతావు అని చెప్పిన మాటలు ఇవి. He doesn't say, wear on proper clothing, make sure you're diving properly, make sure you wear a raincoat or you take a boat, and he doesn't say all these things. He says the most beautiful words, keep your soul diligently. తను చెప్తున్న మాటలు, నీళ్ళల్లో మనం వెళ్తున్నామంటే మునిగిపోకుండా ఒకటి వేసుకుంటారు కదా, అది వేసుకోమని కాదు, రెయిన్ కోటో లేదా ఈ పడవ ఎక్కి అలా వెళ్ళు అని కాదు, కానీ వాక్యం ప్రకారంగా ఈ వాక్యాలను శ్రద్ధ వహించి వర్తమానంలో పెట్టండి అని. He's telling, be careful of your souls. మీ ఆత్మను జాగ్రత్తగా ఉంచండి అని. Yes,
All the time be mindful, guard your heart, and be careful of your soul. శ్రద్ధ కలిగి ఉండి మీ ఆత్మను సంరక్షించుకోండి అని చెప్తున్నాడు. Amen? ఆమేన్. He says, protect your soul, keep it safe, keep it true. మీ ఆత్మను this రక్షించుకోండి, సురక్షితంగా ఉంచుకోండి, జాగ్రత్తగా వెళ్ళేటట్టుగా ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో అని చెప్తున్నాడు. Amen? Amen. Let's turn to Mark 8:36. మార్క్ సువార్త 8వ అధ్యాయము 36వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. మార్క్ 8:36. ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకునుట వానికి ఏమి ప్రయోజనము? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Everybody say soul. ఆత్మ అని చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరు. Soul. Amen. Moses is saying, take care of your soul. మోషే చెప్తున్న మాట మీ ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని. Jesus said, what is it if you gain the whole world, but if you lose your soul? యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రపంచం మొత్తాన్ని మీరు జయించి మీ ఆత్మను కానీ మీరు ఓడిపోయినట్లయితే ఏమి లాభము అని. Susanna Wesley saw this as the most important thing in her life, her children's soul. సుజానా వెస్లీ గారు తన జీవితంలో తన పిల్లల జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఆత్మ అని చూసింది. Amen. She wisely and very thoughtfully taught her children about the Lord. తను చాలా జ్ఞానంతో కూడి శ్రద్ధగా పిల్లలకు దేవుడి గురించి నేర్పించింది. Amen. She knew her children are gifts to her from the Father. తనకు తెలుసు గర్భఫలము దేవుడిచ్చిన బహుమానము అని. That the soul is the soul is the one where it is the breath of God. The man's soul became a living soul. The book in Genesis it says. అయితే ఆదికాండంలో చెప్పినట్లుగా మనిషి యొక్క శరీరంలో ఉండే ప్రాణము దేవుడి యొక్క ఆత్మగా మారుతుంది అని. Amen. He breathed his breath and the man became a living soul, it says. ఆ శరీరంలోకి దేవుడు తన ఊపిరిని నింపిన తర్వాత అది ఒక ఆత్మగా మారెను అని వాక్యం చెప్తుంది. Amen. Let's read 1 Peter 1:18. మొదటి పేతురు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 1 Peter 1:18. పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు, కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితిరి. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like gold or silver from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. What have we received from our fathers, from our parents? మన తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం పొందుకున్నవి ఏంటి? Come on, we just read. Please read. What have our parents given to us? Useless traditions have been handed down to us. పనికిరాని ఆచారాలను మనకు వారసత్వంగా ఇచ్చి ఉన్నారు. All the valuable things in the world cannot buy your soul. ఈ లోకంలో ఉన్న ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలు కలిసినప్పటికీ మీ ఆత్మను కొనడానికి సరిపోవు. No matter all the diamonds put together in the world, it will not be able to buy your soul. ఎన్ని వజ్రాలు కలిసి ఉన్నప్పటికీ ఆ మూల్యము మీ ఆత్మను కొనడానికి సరిపోదు. So precious your soul is. అంత అమూల్యమైనది మీ యొక్క ఆత్మ. That God had to come down and give his own blood. ఎంత విలువైనది అంటే దేవుడే మనిషి రూపంలో వచ్చి తన రక్తాన్ని మూల్యంగా చెల్లించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. Amen. If we look at our children this way, how much are we going to guard them and keep them? ఇలా కానీ మన పిల్లలను మనం చూడగలిగితే ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత శ్రద్ధగా వాళ్ళని మనం చూసుకుంటామో. Amen. With the precious blood of Jesus, he saved us. యేసుక్రీస్తు యొక్క విలువైన రక్తము చేత మనల్ని రక్షించాడు. Amen. ఆమేన్. Psalms 127 verse 3 says that children are a
a gift from the Lord. కీర్తనల గ్రంథం 127వ అధ్యాయము 3వ వచనం ప్రకారంగా బిహోల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎ హెరిటేజ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద వూమ్ ఈజ్ అ రివార్డ్. గర్భఫలం యెహోవా ఇచ్చు దీవెన, దేవుడు ఇచ్చిన వారసత్వము స్వాస్థ్యము అని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. Amen. Amen. The Bible says that children are a blessing, they are a gift, they are a heritage from the Lord handed over to us with special responsibilities. అయితే గర్భఫలం ఆయన ఇచ్చు బహుమానము, ఆయన అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము అమూల్యమైనది అని మనం చదువుతున్నాం. Amen. They are just not physical beings moving around. They are souls. They have eternity put into them. Eternal beings. శారీరకంగా తిరుగుతున్న మనుషులు దేహం మాత్రమే కాదు, వారు నిత్య జీవం కలిగిన ఆత్మ. Proverbs 4:23 says that. సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఈ మాట చెప్పబడి ఉంది. Guard your heart with all diligence. నీ హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. Amen. ఆమేన్. Your spiritual treasure is your children, your God-given souls God has given to you. మీ ఆధ్యాత్మిక స్వాస్థ్యం ఏంటి అంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సంతానము. Normally in daily life, what would you do if you had treasure? అనుదిన జీవితంలో మీ దగ్గర ఒక మంచి నిధి ఉంది అంటే ఏం చేస్తారు? We will guard it. We will hide it. భద్రపరుచుకుంటాం, జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకుంటాం దాన్ని. And here the word of God is saying what we should hide. ఇక్కడ దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా దేన్ని దాచిపెట్టాలని చెప్పబడి ఉంది మరి? హృదయాలను జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. Amen. I love this verse. Luke 21 verse 19. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 19వ వచనము. You can keep meditating on it forever. దీని మీద Such మీరు a beautiful verse it is. ఎప్పటికీ ధ్యానిస్తూ ఉండొచ్చు. అంత అద్భుతమైన ఒక విషయం అది. మీరు మీ ఓర్పు చేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకుందురు. బై యువర్ పేషెన్స్ possess your souls. By your patience, what you should do? Possess Yes, your louder. Possess your souls. ఓర్పు చేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు. Jesus is saying this. In the last days, it's going to be very difficult. If you read the full chapter, it's very terrifying to read what's going to come on this earth in the last days. ఆఖరి దినములలో ఏం జరగబోతుందో చదవాలంటే కూడా చాలా భయంకరమైనది, లోకంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది. It is a command, it is not a suggestion. ఇది ఒక ఆజ్ఞ, మీకు ఇచ్చిన ఒక సలహా కాదు. Possess your souls, own your souls. మీ ఆత్మలను దక్కించుకోగలగాలి, స్వాస్థపరచుకోగలగాలి. When you read Book of Kings, you will read that the people sold their souls to do sin. రాజుల గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే జనులు వాళ్ళ ఆత్మలను అమ్ముకున్నారు పాపానికి. The devil comes to distract, to deceive, and to make you lose your focus. అపవాది వచ్చేది మిమ్మల్ని మోసగించి మీ దృష్టిని తప్పించి మీరు ఏకాగ్రత తప్పిపోవాలనే ప్రయత్నంలో. If he can get mom and dad, ఒకవేళ తల్లిదండ్రులనే స్వాధీనపరచుకోగలిగిన వాడు, it's very easy to get the full family. కుటుంబం మొత్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు. That's why mothers, not only mothers, each and everyone, possess your souls is what Jesus has asked us to do. అందుచేతనే తల్లులకు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అని యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట. He bought us with his own blood, so much precious, the precious blood of Jesus. ఆయన విలువైన, అత్యంత విలువైన రక్తము చేత మనల్ని పొందుకున్నాడు యేసు ప్రభు. Amen. ఆమేన్. That precious is the soul. If you want to possess anything on this earth, Jesus is saying, it's not the treasures of the earth, it is your own soul. You have to possess it, own it. It is yours. Don't hand over your soul, your children's soul to the devil. అంత అమూల్యమైనది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం, మన ఆత్మ యొక్క విలువ. ఈ లోకంలో ఏదైనా మనం స్వాధీనపరచుకోవాలంటే అది విలువైనది అని దానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం కాదు, మన ఆత్మ విలువైనది అని తెలుసుకోవాలి. You are responsible for your own soul. మీ ఆత్మకు మీరే బాధ్యులు. Amen. ఆమేన్. You be intentional about your soul.
అయితే ఉద్దేశపూర్వకంగా మీ ఆత్మ పట్ల ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండండి. Do not be casual with your soul. Be intentional. What are you doing for your soul? ఏదో సామాన్యంగా ఉండాలన్నట్టు ఉండకండి. మీ ఆత్మతో ఉద్దేశం కలిగి ఎలా ఉండాలని గ్రహించండి. Amen. And prayer is the best thing that will keep you clung on to God. అందులో జరిగేది ప్రార్థన మాత్రమే దేవుడిని మీరు వెంబడించేటట్లుగా మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది. No, but I don't like to pray, you see. తెలుసు కానీ నాకు ప్రార్థించడం ఇష్టం లేదు. మీకు తెలుసా? It's so boring to pray. చాలా బోర్ కొడుతుంది కదా ప్రార్థన చేయాలంటే. Sometimes we feel like that. కొన్నిసార్లు మనకు అలా కూడా అనిపిస్తుంది. Who is going to sit so long and pray? When No. I start praying, I will start thinking of everything else that I have to do. ఎవరు అన్ని గంటల సేపు కూర్చొని ప్రార్థించాలని కళ్ళు మూసుకోగానే నాకున్న అన్ని ఆలోచనలు నాకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి. Sister, when I pray, I get so afraid, sister. మీకు తెలుసా సిస్టర్, నేను ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించగానే నాకు చాలా భయం వేస్తుంది. I'm not making this up. నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాటలు. I feel Satan is coming and sitting, sister. అపవాది వచ్చి నా పక్కనే కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది సిస్టర్ నాకు. Yes, it's not, I'm not making it up. నేనేం చెప్పుడు మాటలు కాదు ఇది. When you pray, will the devil come or will Jesus come? మీరు ప్రార్థన చేస్తే అపవాది వస్తాడా యేసుప్రభు వస్తాడా? You have to kick that fellow if you're getting that thought. అపవాది కానీ వస్తున్నాడు అట్లే తన్ని తరిమేయాలి మీరు అలాంటి ఆలోచనని. And if you're not able to kick, that means you're shaking hands with him. మీరు కానీ తన్ని తరిమేయలేకపోతున్నారు అంటే తనతో చేతులు కలుపుతున్నట్టే. That's why when you're sitting, he's coming. అందుచేతనే మీరు కూర్చున్నప్పుడు తను వస్తున్నాడు. That's why when I sit to pray, I get fear. అందుచేతే నేను ప్రార్థించడానికి కూర్చోగానే భయపడుతున్నాను. That's why when I sit to pray, I will get lovely sleep. Nice yawn will come. అందుచేతే నేను ప్రార్థించడానికి కూర్చోగానే మంచి నిద్ర వస్తుంది. When I wake up in the morning, I will cover my head, bend down to pray, and then in 2 minutes, ప్రార్థన చేయడానికి ఉదయకాలనే లేచి మోకరించి నేను ఆ తలపైన వస్త్రం ధరించగానే 2 నిమిషాల్లో మంచి నిద్ర వచ్చి, what kind of Christian life can we live ఎలాంటి without true prayer? ఎలాంటి ఒక క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనం బ్రతకగలమో నిజమైన ప్రార్థన లేకపోతే. You will not have a backbone to kick the devil out from your life. అపవాదిని తన్ని వెళ్ళగొట్టడానికైనా వెన్నుముక్క మనలో ఉండకపోయినట్లే. Hallelujah. హల్లెలూయా. That means you're not reading the word of God. దాని అర్థము మీరు వాక్యాన్ని చదవట్లేదు అని. Yes, another one thing. When I open the Bible, I will feel so sleepy, sister. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే బైబిల్ తెరవగానే నాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది సిస్టర్. Okay, I take my Bible to read, but first let me see the messages. చదవడానికి నేను పుస్తకం బైబిల్ తీసుకున్నాను కానీ కొన్ని నా మెసేజెస్ ఏంటో చూసి చదువుతాను. When I sit to pray, ting, okay, let me see who's that. నేను ప్రార్థన messaging చేయడానికి me? మోకరించగానే నా ఫోన్లో ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఇది ఎవరి సందేశమో చూద్దామని. This is the age of AI. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఏఐ కాలంలో ఉన్నాం మనం. While it can be a blessing in very few ways, but it is destruction to mankind on a larger scale. చాలా కొన్ని విషయాలలో అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నప్పటికీ మానవ సమాజానికి ఇది ఎన్నో రకాలుగా ఒక అపాయం కూడా. Amen. Amen. Jesus didn't buy us with ordinary silver and gold and diamonds. All this is nothing. This is just of no value compared to the blood, precious blood of Jesus. యేసు ప్రభు మనల్ని వెండి బంగారం వజ్రాల చేత కొనలేదు కానీ ఇవన్నీ వ్యర్థము యేసు ప్రభు యొక్క అమూల్యమైన రక్తంతో పోల్చినట్లయితే. Amen. Susanna Wesley can be an excellent example for us. We don't have time, but yet we can make few minutes for prayer. సుజానా వెస్లీ మనకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ మనం నేర్చుకోవాల్సింది. మనకు సమయం లేకపోయినప్పటికీ కొన్ని నిమిషాల పాటు కనీసం ప్రార్థన చేయవచ్చు. Amen. Draw near to God దేవుడికి దగ్గరగా వెళ్ళండి, and he will draw near to you. అప్పుడు దేవుడు మనకు దగ్గరగా అవుతాడు. If you choose few minutes to spend in time in prayer, the Holy Spirit will call you. He will come after you. He will ask you to come into his presence. Amen. The presence of God on your life will just increase immensely. కొన్ని నిమిషాల పాటు కానీ సమయం కేటాయించగలిగి మీరు ప్రార్థించగలిగితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండి మిమ్మల్ని నడిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటాడు. Prioritize prayer in your life. ఏది ముఖ్యమైనది అనే ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ప్రార్థనకు ఇవ్వాల్సిన ముఖ్యత్వం ఇవ్వండి. Amen. ఆమేన్. Everything else stands nothing. దానికైనా ప్రాధాన్యత వేరే దానికి ఇవ్వకండి.
What have we received from our parents? Useless traditions. మన తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం ఏం పొందుకున్నాము అంటే పనికిరాని ఆచారాలు. Amen. ఆమేన్. No more useless traditions. I live for Jesus. Amen. ఈ వ్యర్థమైన ఆచారాలు నాకు అవసరం లేదు, నేను యేసు ప్రభువు కోసమే సజీవుడిగా ఉన్నానని. Hallelujah. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead is living in me. ఏ ఒక్క పరిశుద్ధాత్మ అయితే సమాధి నుంచి యేసు ప్రభువుని లేవనెత్తిందో అదే నాలో సజీవంగా ఉంది. Amen. I'm not a powerless praying Christian. నేను శక్తి లేని ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవుడిని కాదు. Amen. I have the power of God living in me. నాలో దేవుడి యొక్క శక్తి సజీవంగా ఉన్నది. Amen. Yes, when I pray, God hears, God answers. నేను ప్రార్థించగా దేవుడు వింటాడు, దేవుడు ఆ మొరకు సమాధానం ఇస్తాడు. Amen. My family's life belong to Jesus. నా కుటుంబ సభ్యుల జీవితం యేసు ప్రభువుకే సొంతము. Hallelujah. Hallelujah. We too, like Susanna Wesley, can be a lasting legacy for our children and our children's children. మనము సుజానా వెస్లీ వలె వారసత్వంగా పిల్లలకు దాకా మంచి మాటలను నేర్పించగలము. Amen. So now let's look at a few biblical examples of godly mothers. అయితే కొన్ని బైబిల్లో ఉన్నటువంటి తల్లి పాత్రను సక్రమంగా పోషించిన పాత్రలను చూసి నేర్చుకుందాం. Mothers who are in praise of diligence. ఎవరైతే ప్రార్థనకు ఒక ప్రాముఖ్యత శ్రద్ధను కలిగిన తల్లులు. So first let's look at Moses' mother, అయితే Jochebed. మోషే తల్లిని జోక్షేబెడ్ని Jochebed. Jochebed. In Telugu it's Jochebed. తెలుగులో ఏమని చెప్తారు? యాకోబేతు. Moses' mother, మోషే తల్లి when Moses was born, మోషే జన్మించినప్పుడు Pharaoh said, kill all the children. ఫరో చెప్పి ఉన్నాడు అన్ని సంతానాన్ని చంపేయండి అని. Kill all the boy babies who are just born. మగపిల్లలందరినీ ఇప్పుడే పుట్టిన శిశువులను చంపివేయండి అని. And at that moment, Moses' mother delivered a child, and that was Moses. ఆ సమయంలోనే ప్రసవించి ఒక తల్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది, అది మోషే యోకోబేతు తల్లి. If this woman did not have faith and courage, ఈ తల్లికి కానీ ధైర్యము విశ్వాసం లేనట్లయితే there would be no Moses. మోషే అనేవాడు జన్మించేవాడే కాదు. Because the Pharaoh commanded them to kill all the boys. ఎందుకంటే ఫరో అక్కడ ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటి? అందరూ మగపిల్లలని చంపివేయండి అని. But I'm sure she was a praying woman. నేను విశ్వసిస్తున్నాను తను ప్రార్థించే స్త్రీ అని. And she refused to obey the king's command. ఆ రాజు యొక్క ఆదేశానికి తను లోబడకుండా She hid a child for 3 months. 3 నెలల పాటు తన సంతానాన్ని దాచిపెట్టి When she could no longer hide the baby, ఎప్పుడైతే బిడ్డని ఇంకా దాచిపెట్టలేదో she resorted to something which she was very helpless. నిస్సహాయ స్థితిలో She made a small box చిన్నగా ఒక డబ్బాలాగా తయారు చేసి with reed, with grass, దాంట్లో గడ్డి అది నింపి and she coated it with waterproof lining. నీటితో ఏది మునిగిపోకుండా ఒక వస్త్రంలాగా అక్కడ ధరించి And she put that little baby, her little heart, into the basket, ఆ పసి హృదయాన్ని ఆ పసి శిశువుని ఒక బుట్టలో వేసి covered it, దాన్ని చక్కగా కప్పి and left it in the river. ఒక నది ప్రవహించే నదిలో వదిలివేసింది. Amen. We would have thought what this woman is doing మనం అనుకొని ఉంటాం ఏం చేస్తుంది అసలు ఈ తల్లి, makes no sense to the world. లోకానికి ఎలాంటి అర్థం లేని విషయం ఇది. When you stand for Jesus and you set your children apart for Jesus, and when you bring them up in godly way, yes, the world will think, what kind of a woman, what kind of a mother is this? లోకంలో కానీ ఒకవేళ పిల్లలకు యేసుప్రభు గురించి చెప్పి పెంచి యేసుప్రభు యొక్క మాటలను చెప్తూ ఉంటే లోకంలో ఉన్నవారికి అనిపించవచ్చు ఎలాంటి తల్లి ఈమె అని. Just giving you an example, my children never saw a movie ఉదాహరణకి when they were చెప్తున్నా, small. I don't know after big, then I don't know that their legs and their hands, they నేను went. కేవలం ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను. నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నంత కాలం వరకు కనీసం సినిమా చూడలేదు, పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారంగా ఉన్నారు. కానీ We didn't have a TV at home. మా ఇంట్లో కనీసం టీవీ లేకుండేను. Later on, to see biblical movies and their Bible cartoons, we got a TV. ఆ తర్వాత బైబిల్ ప్రకారంగా ఉన్న పాత్రల గురించి తెలుసుకునే చిత్రాలను కార్టూన్స్ని చూడడానికి మేము టీవీని తెచ్చుకున్నాం. They don't know even one Bollywood, Tollywood song. ఒక్క తెలుగు సినిమా పాట కానీ వేరే సినిమా పాటలు కూడా వాళ్ళకి రాదు. Amen. Amen. I was condemned for it. We were condemned for it. అయితే దీనివల్ల మమ్మల్ని చాలామంది మాటలు అన్నారు. People thought we are closed-minded.
మేము చాలా చిన్న ఆలోచన కలిగిన వారం అని అనుకున్నారు. Amen. Hallelujah. That way, Moses' mother also, people would have thought, what's wrong with this woman? అట్టి తీరుగానే మోషే తల్లిని కూడా చాలా మంది ఖండించే ఉంటారు. But you see, God turned it around for good. కానీ చూసినట్లయితే దేవుడు దాన్ని అద్భుత కార్యంగా మార్చాడు. He took him and made him, brought him up in the king's palace. The same king who wanted to kill him, he stood in front of the king. ఏ బిడ్డ అయితే చంపేయాలనుకున్నారో అదే బిడ్డ దేవుడి ఆ రాజు యొక్క మందిరంలోనే ఆయన యొక్క రాజ్యంలోనే పెరిగేటట్టుగా దేవుడు మార్చాడు. Pray for your children. మీ పిల్లల కోసం ప్రార్థించండి. The same enemy that comes to devour them is the same enemy that God will crush under their feet. ఏ అపవాది అయితే నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడో అదే అపవాదిని దేవుడు తన కాళ్ళ కిందే నాశనం చేస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. You want to pass down useless traditions, or you want your children to crush the head of the enemy? పనికిరాని ఆచారాలను పిల్లలకు వారసత్వంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా లేదా అపవాదిని నాశనం చేయగలిగిన శక్తిని వారసత్వంగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? Amen. God protected Moses, and Moses became the mighty deliverer of the Israelites. దేవుడు మోషేని కాపాడాడు. ఇజ్రాయేలును విడిపించడానికి ఒక గొప్ప సైనికుడి వలె నాయకుడి వలె దేవుడు వాడుకున్నాడు మోషేని. Similarly, Mary from the Bible. అట్టి తీరుగానే బైబిల్ నుంచి మేరీ She was an ordinary woman. ఒక సామాన్యమైన స్త్రీ. తను One evening she's praying, and suddenly the angel enters her room. ఒక సాయంత్రం తను ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఒక దేవదూత తన గదిలో ప్రకటించి, I think I would have frozen. నేనైతే అక్కడే భయభ్రాంతులకు గురయ్యేదాన్నేమో. The people told the people told Moses when God came to them on Mount Sinai, please don't come to us, we can't even see your face, we will die. జనాలు దేవుడు ఆ కొండ ప్రాంతంలో కనిపించినప్పుడు నాకు కనీసం కనిపించకు, నీ యొక్క ప్రకాశం వలనే మేము చనిపోయేటట్టున్నాము. Imagine the angel coming in your room when you're praying. ఊహించుకోండి, దేవదూత మీ గదిలో వచ్చి ప్రార్థన చేసే సమయంలో ప్రకటించినట్లయితే. I admit I'll be afraid. నేనైతే భయపడతాను, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఇది Lord, speak to me through your word. దేవా నీ మాటలతోనే నాతో మాట్లాడు. I can take that, but just imagine Mary's plight at that time. అంత భయపడేటట్టు మనస్తత్వం మనది. ఊహించుకోండి మేరీ ఎలాంటి భయభ్రాంతులకు గురి అయి ఉంటుందో. And then the angel says, blessed are you amongst all women, అప్పుడు ఆ దేవదూత చెప్తున్న మాట, అందరు స్త్రీలలో నీవు దీవింపబడిన దానివి, for you will conceive a child. నీవు ఒక గర్భాన్ని దాలుస్తావు, బిడ్డకు జన్మనిస్తావు. That's even more terrible news. అది ఇంకా భయంకరమైన విషయం. అది What would Mary do? She's not married. మేరీ ఏం చేయగలదు? తనకి ఇంకా వివాహం కూడా కాలేదు. Finished. Now her whole life is distorted forever, she would have thought. ఊహించుకోండి, తనకి ఇంకా నా జీవితం అయిపోయింది, నా పరువు మొత్తం పోయినట్టే. Was that Mary's response? అదేనా మేరీ యొక్క స్పందన? Why do you think Mary responded and said, let it be unto me according to your will? ఎందుచేత చెప్పగలిగింది నీ చిత్తం అయితే జరుగును గాక అని? Why did Mary say that? How could she say that? ఎలా చెప్పగలిగింది అంటారు అలాంటి ఒక మాటను తను? How do you think Mary had the courage to say that? ఏ తీరుగా ఒకవేళ ధైర్యం కలిగి తన మాటల్ని చెప్పగలిగి ఉంటుంది? She was tuned to God. తను Yes, సిద్ధపడి to ఉంటుంది hear God. దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక కోసము. You were saying something. Mary, she was not ignorant of the word of God. She was very well aware of every prophecy in the Bible. దేవుడి మాట పట్ల ఆలోచన లేని ఒక స్త్రీ కాదు, జ్ఞానం లేని స్త్రీ కాదు, ప్రవచనాలు ప్రతిదీ ఎరిగిన స్త్రీ తను. And when the angel came, she was able to relate it to the prophecy. అయితే దేవదూత రాగానే తను చెప్పబడిన ప్రవచనం ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఎరిగి ఉన్న స్త్రీ It కనుక made sense to her. If Tana- it did not make sense to her about what's going to happen, the how she wouldn't know, but what's going to happen she would know because she already knew from God's word. తను ఈ క్రమాన్ని అర్థం చేసుకునగలిగింది. ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా ఏం జరగబోతుందో తనకు తెలిసి ఉంది. Amen. We are called to know God's word. What's going to happen? What Jesus said.
దేవుడి యొక్క మాట ఏంటని మనకు తెలిసి ఉండాలి. దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ఏం చేయాలి అని రాయబడి ఉందని మనకు తెలిసి ఉండాలి. Because our children also will be, they live in the world, they go to school, they go to college, they come back with words that the world is using, and we will not have anything to guide them, to lead them, if we don't know God's word. ఎందుకంటే మన పిల్లలు లోకంలోనే ఉన్నవాళ్ళు, లోకంలో వేరే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలనే వింటారు, ఇంటికి వచ్చి అవే మాటల్ని మనకు చెప్తారు. మనం కానీ దేవుడి మాటల్ని నేర్పించకపోతే వాళ్ళు దాంట్లోనే ఉంటారు. A constant reading of the scripture, Mary's song of praise that we have in Luke chapter 2. ఒక క్రమముగా రోజు దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా మాట్లాడి స్తుతి ఆరాధనలో పాల్గొనేటట్టుగా మేరీ చెప్పిన మాటలు ఏంటో మీకు తెలుసా? She repeated the words of the song of Hannah that we have in Samuel. లూకా 1-2 అధ్యాయాలలో చూసినట్లయితే హన్నా పాడిన పాటలు సమూయేలు గ్రంథంలో అవే పాటలను తను పాడేది. So what does it tell us? That means she has memorized scripture, and those words came out of her heart when she sang the song of praise. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే తను వాక్యాలను ఎంతగా చదివి ఉంది అంటే దాన్ని కంఠస్థంగా పెట్టుకుంది గనుక తను పాటల రూపంలో కూడా అవే మాటలను చెప్పగలిగింది. Amen. Mary also is a diligent mother who brought up the Messiah. The word of God says, Mary pondered in her heart all the things that happened. మేరీ కూడా ఒక గొప్ప తల్లి, ఎందుకంటే మెస్సయానే తనకు జన్మనిచ్చి పెంచగలిగింది. ప్రతి ఒక్క దేవుడి మాటను తన హృదయంలో సిద్ధపరిచి ఉంది. Amen. She meditated how the virgin birth, as a virgin she gave birth to Jesus. This child is the prophesied Messiah. She knew it. తను ధ్యానం చేసింది వాక్యంలో కాబట్టి ఒక కన్యగా ఉన్నప్పటికీ బిడ్డకు జన్మనీయగలిగింది. ఇతనే పుట్టబోయే మెస్సయా అనే ప్రవచనాన్ని ఎరిగి ఉంది తను. Amen. She also knew that this baby is going to be the deliverer. She was aware. తనకు తెలుసు ఈ పుట్టబోయే సంతానమే మనకు విడుదలనిచ్చువాడు అని తను ఎరిగి ఉంది. Amen. And let's look at the next mother, a mother in Israel. తదుపరిగా ఉన్న తల్లి ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక తల్లి. Any guesses? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Deborah. డెబోరా. Okay, let's read Judges 2:10. న్యాయాధిపతి గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని చదువుదాం. ఆ తరము వారందరూ తమ పితరుల యొద్దకు చేర్చబడిరి. వారి తరువాత యెహోవానైనను ఆయన ఇజ్రాయేల్ కొరకు చేసిన కార్యములైనను ఎరుగని తరమొకటి పుట్టగా ఇజ్రాయేలీలు యెహోవా కన్నుల ఎదుట సిస్టర్ 2:10 రైట్. జడ్జెస్ 2:10. ఇజ్రాయేలీలు యెహోవా కన్నుల ఎదుట కీడు చేసి ఐగుప్తులో నుండి వారిని రప్పించిన తమ పితరుల దేవుడని యెహోవాను విసర్జించి బయలు దేవతలను పూజించి తమ చుట్టూ నుండి జనుల దేవతలలో 2:11 brother, 11. 2:11 Yeah, 11 also. ఇజ్రాయేలీలు యెహోవా కన్నుల ఎదుట కీడు చేసి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వారిని రప్పించిన తమ పితరుల దేవుడని యెహోవాను విసర్జించి బయలు దేవతలను పూజించిరి. Shall we read 2:11? Judges 2:11. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. You want me to continue, sister? Yes. And they forsook the Lord God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and they followed other gods from among the gods of the people who were all around them. And they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. Yeah, one moment. 10 in my Bible. What does it say, sister? When all that generation had been gathered to their fathers, Yes. another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. ఆ తరము వారందరూ తమ పితరుల యొద్దకు చేర్చబడిరి. వారి తరువాత యెహోవానైనను ఆయన ఇజ్రాయెల్ కొరకు చేసిన కార్యములైనను ఎరుగని తరము ఒకటి పుట్టెను. Amen. So we see the people from Israel, they came into the promised land, and after the death of Joshua, అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో నుంచి యెహోషువ మరణ తర్వాత వాగ్దాన భూమిలో అడుగుపెట్టిన జనులు వీళ్ళంతా. and a new generation came up. ఆ తదుపరి తరము వచ్చిన తర్వాత They did not know the Lord, nor the work which he had done in Israel. దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు కాకుండా దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యం గురించి మాట్లాడకుండా. So you see, that's why Moses commanded them.
Be diligent with your soul. Keep your soul diligent and tell the works of the Lord, the faithfulness of God to your children and to your children's children, and it should carry on. But okay. అందుచేతే మోషే చెప్పిన శ్రద్ధ కలిగిన మాట, ఆత్మ పట్ల శ్రద్ధను కలిగి ఉండండి, మీ పిల్లలు పిల్లల పిల్లలకు కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పండి అని. But that didn't happen. One generation has come up, I think just 1 or 2 generations after Moses. This generation does not know the Lord, the mighty one who brought them out of Egypt, did so many signs and wonders, 10 plagues in Egypt, and they saw the fire, God in the cloud, in the pillar of cloud, and in the pillar of fire, and in the cloud. They saw all these miracles, yet the generation did not know God. అయితే ఈ మాటలు ఎవరికి ఆ వాగ్దాన భూమిలో వచ్చిన తర్వాత ఒకటో రెండో తరాలే, ఆ కాలంలో కూడా జరిగిన ఎన్నో అద్భుతాలు, మన్నాని కురిపించడం కానీ, అగ్నిస్తంభము దీపస్తంభం నడిపించడం కానీ, ప్రతి ఒక్క ఆశ్చర్య కార్యాలను 10 కరువుల నుంచి కాపాడిన తీరు కానీ, ఏ ఒక్క అద్భుత కార్యం గురించి వారి పిల్లలకు చెప్పకుండా Moses said specifically in the command, tell it to your children and your children's children, and we see that a generation doesn't know God here. ఒక ఆజ్ఞగా మోషే చెప్పిన మాట, నీవు నీ పిల్లలకు పిల్లల పిల్లలకు కూడా ఈ మాటలను నేర్పించని చెప్పినప్పటికీ ఆ వెంటనే వచ్చిన తదుపరి తరానికి కూడా ఈ మాటలు తెలియలేదు. It is so easy to forget what God has done in our life. మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన ప్రతి పనిని మర్చిపోవడం చాలా సులువు. We only forget how can our children and our children's children remember what God has done for us. మనమే మర్చిపోతాం, మన పిల్లల పిల్లలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? Amen. ఆమేన్. The call to a motherhood, the call to this commandment says that don't keep the miracles God has done for you for yourself. అయితే తల్లులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది దేవుడిస్తున్న ఆజ్ఞ ఏంటి అంటే, దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలను మీలో మాత్రమే దాచిపెట్టుకోకండి, పిల్లల దాకా చెప్పండి అని. See what God has done in your life. Count your blessings. దేవుడు మీ జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యాలను లెక్కించండి, మీ ఆశీర్వాదాలను లెక్కించండి. Glorify God in your home. దేవుడిని మీ ఇంట్లో మహిమపరచండి. Glorify God before your children. మీ పిల్లల ఎదుట దేవుడిని మహిమపరచండి. Tell your children, this is a miracle. God has done this for me. It was going to happen. It was going to be this way, but God turned it around for good. పిల్లలకు చెప్పండి, దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన అద్భుత కార్యం ఇది, ఇంకేదో జరిగేది, దేవుడు దాన్ని తారుమారు చేసి నా జీవితాన్ని ఇలా ఉంచాడు అని. We should not be leaving our children to the help of Sunday school teachers, to the help of school teachers, and to the help of friends and relatives. And your children are your responsibility to bring them up spiritually. ఎవరో నేర్పిస్తారు, గురువులు నేర్పిస్తారు, సండే స్కూల్ టీచర్ నేర్పిస్తారు, మందిరంలో పాస్టర్ నేర్పిస్తారని వాళ్ళ పైన బాధ్యత నెట్టకండి. మీ పిల్లలు మీ బాధ్యత, వారికి దేవుడి గురించి మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత మీదే. Amen. That's the place that we need to be faithful in keeping God's command. ఆ యొక్క స్థలంలోనే మనం విశ్వసనీయంగా నమ్మదగినట్లుగా దేవుడి ఆజ్ఞను పాటించగలగాలి. Magnify the Lord before your children. దేవుణ్ణి ఘనముగా మహిమపరచండి మీ పిల్లల ఎదుట. Tell them, today I had this miracle. Today this is what happened to me, but God provided for me like this. చెప్పండి పిల్లలకు, ఇది దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యం, ఈ రోజు ఇలా జరిగేది, కానీ దేవుడు కాపాడాడు గనుక మనం ఇలా ఉన్నాము అని. Amen. God healed me of this. God healed my friend of this. I prayed for so and this deliverance happened and this miracle happened. Keep exaggerating and talking about Jesus before your children. దేవుడు నాకు స్వస్థతనిచ్చాడు, నేను ప్రార్థించగా నా పొరుగు వారికి కూడా స్వస్థతనిచ్చాడు అని దేవుడి గురించి అతి ఘనముగా పొగిడేటట్లుగా పిల్లలకు నేర్పించండి. If you don't tell your children, they'll think Jesus is sleeping. మీరు కానీ చెప్పలేదంటే యేసుప్రభు నిద్రపోతున్నాడు అనుకుంటారు వాళ్ళు. Will they have the courage to believe? నమ్మేటట్టి ధైర్యం చేస్తారా? They'll think that their phones are superior. వాళ్ళు అనుకుంటారు మా ఫోన్లే గొప్పవి, Isn't it? కదా? What I'm watching on screen is greater than what you're telling, mommy. నా కళ్ళెదుట ఉన్నదే నువ్వు చెప్పేదానికంటే ఆసక్తికరమైనది గొప్పది అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is what the enemy wants us to do. The enemy wants us to be so busy that we will not have time, first of all, to pray, and second of all, we will not have the time to tell them. Telling is your duty. ఇదే అపవాది కోరుకుంటున్నాడు, మనకు ఆ సమయమే ఉండకూడదు, అపవాది చెప్పుకునేటట్లుగా మనకు ఆ సమయమే ఉండొద్దని కోరుకుంటున్నాడు. Hallelujah. We need to be intentional. మనం చాలా ఉద్దేశం కలిగి ఉండాలి. Be intentional about what God is doing in your life. ఉద్దేశం కలిగి ఉండండి, దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడని. Another last example we'll take from the Proverbs 31, mother.
ఆఖరి ఒక ఉద్దేశాన్ని తీసుకుందాము, ఒక మాట ఉదాహరణగా. Let's read Proverbs 31, 25 to 30. సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయము 27 నుంచి 30 వచనాలు. బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు, ఆమె రాబో కాలము విషయమై నిర్భయముగా ఉండును. జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరుచును, కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, పని చేయకుండా ఆమె భోజనము చేయదు. ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెని ధన్యురాలందరూ. చాలామంది కుమార్తెలు పతివ్రత ధర్మం అనుసరించున్నారు, కానీ వారందరినీ నీవు మించిన దానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను పొగుడును. అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in the time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord shall be praised. Amen. This chapter is written in praise of a woman who fears God. దేవుడికి లోబడే ఒక స్త్రీ గురించి స్తుతిగానము లాగానే రాయబడిన మాట ఇది. Notice how she opens her mouth with wisdom. తన మాటలే జ్ఞానంతో కూడినవి అని చెప్తున్నారు. And on her tongue is the law of kindness. తన నాలుక పైన వచ్చే మాటలు చాలా కోమలమైనవి. Amen. That means if she is wise, she is rooted in the word of God. తను మాట్లాడింది అంటే అది దేవుడి యొక్క జ్ఞానము చేత మాట్లాడిన మాటలు అని అర్థము. Amen. Amen. Jesus is that wisdom. యేసు ప్రభువే ఆ యొక్క జ్ఞానము. Amen. You want to grow in wisdom. Where do we go when we need wisdom? జ్ఞానంలో ఎదగాలనుకుంటే, జ్ఞానం కావాలనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం? మనకు జ్ఞానం కావాలంటే Wisdom is with God. ఆ జ్ఞానం దేవుడి నుంచే మనం పొందుకుంటాం. Wisdom is in the word of God. దేవుడి వాక్యంలోనే జ్ఞానం అనేది ఉంది. I'm not talking about earthly wisdom. లోకపరమైన జ్ఞానం గురించి నేను This is మాట్లాడట్లేదు. godly wisdom. దైవజ్ఞమైన జ్ఞానం. Amen. Sometimes we don't know what to do. కొన్నిసార్లు మనకి ఏం చేయాలో తెలియకపోవచ్చు, We don't know where to go. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియకపోవచ్చు. We go to God who is the source of all wisdom. సమస్త జ్ఞానాలకు అధిపతి అయిన దేవుడి దగ్గరికే మనం వెళ్తాం. Amen. He will give you a way. He will tell you which way to go. తనే మార్గాన్ని చూపిస్తాడు, ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలని దారి చూపిస్తాడు. Amen. He will reveal his plan for you in that situation. ఆయన మీ పట్ల కలిగిన ప్రణాళికను ఆ సందర్భంలో ఆయన చూపిస్తాడు. Amen. We are not made to carry that weight, that pain, that struggle, that grief. We are not made to carry it. ఆ బరువును, నొప్పిని, బాధను, తీవ్రతను తీసుకెళ్ళడానికి మనం లేము. Amen. We need to carry his cross. మనం ఆయన యొక్క సిలువను ధరించగలగాలి. Hallelujah. If we are not aware of the cross that we're carrying, how can we teach our children to carry their cross? మనము మోసే సిలువ గురించే మనకు తెలియకపోయినట్లయితే పిల్లలు మోయాల్సిన సిలువ గురించి ఏం చెప్తాము? Have you ever thought it that way? Our children also will carry the cross. ఇలా ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? మన సంతానం కూడా సిలువను మోయాల్సిందే కదా. How are we preparing them? ఎలా వారిని సిద్ధపరుస్తున్నాం? How are we preparing our children to ఎలా మన stand for Jesus? సంతానాన్ని యేసు ప్రభు కోసం సిద్ధపరుస్తున్నాం? Amen. ఆమేన్. These mothers that we have just gone through, as we meditate on them, as we think about how they made it through, God will give us strength as well to make it through. ఈ తల్లుల గురించి మనం మాట్లాడగా మనము ఆలోచించగలగాలి, దేవుడు కూడా మనకు బలాన్ని ఎలా ఇస్తాడో మన పిల్లల్ని సక్రమంగా పెంచడానికి. Amen. Amen. And I just missed telling about Deborah. దెబోరా గురించి చెప్పడం ఇక్కడ నేను మర్చాను. What happened? She's a mother in Israel, I said. తను ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో ఒక తల్లి అని చెప్పాను నేను. Amen. And at that time, people forgot God. ఆ సమయంలో జనులందరూ దేవుడిని మర్చిపోయారు. So, in response to that, God was not supporting them. దానికి ప్రతిఫలంగా దేవుడు వారికి సహాయం చేసేవాడు కాదు. There started coming wars. People started attacking them. వేరే దేవుళ్ళ జనాలు వారి పైన దాడి చేయడం ప్రారంభించారు. And the people of Israel, God said, go fight with them, I'm with you. They said, no, we are so afraid. We are terrified. అయితే ఇజ్రాయెల్ జనాంగాన్ని వెళ్ళండి, పోరాడండి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట, మాకు చాలా భయం వేస్తుంది, భయభ్రాంతుల్లో ఉన్నాం మేము. So she said, when this person Barak went to her and God told, and
She prophesied and she said, Barak, God is going to use you to destroy the enemy. అయితే ఈ బారాబా అనే వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళి వచ్చిన ప్రవచనము దేవుడు నిన్ను వాడి ఆ సైన్యాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు అని అంటే You know what he said? ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా? I am too afraid. చాలా భయపడుతున్నాను నేను. I cannot stand that army. అంతటి సైన్యం ఎదుట నిలబడ్డమే నా వల్ల కాదు. Then what Deborah said is, if you being a man you're so afraid, అప్పుడు దెబోరా చెప్పిన మాట, నువ్వు మగవాడిగా అయి ఉండి ఇంత భయపడుతున్నావు అంటే I will come with you. నేనే వస్తాను నీతోని. She went to the war. తను యుద్ధ భూమికి వెళ్ళింది. Hallelujah. Hallelujah. A mother, a spiritual mother, will war against the enemy for a child. ఒక తల్లి, ఆధ్యాత్మికమైన తల్లి అయితే తన సంతానం కోసం యుద్ధంలో కూడా వెళ్తుంది. Amen. Amen. Remember Hannah, how she prayed for that child. గుర్తు తెచ్చుకోండి హన్న ఎలా ప్రార్థించింది తన సంతానం కోసం. Amen. People were against her and, criticizing her. జనులు తనకు వ్యతిరేకంగా ఎంతో మంది ఉన్నారు, తనను విమర్శించేవారు తీవ్రంగా. We did it in detail on Women's Day. ఉమెన్స్ డే రోజు మనం దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడాము. Yes, despite the criticisms, she knelt and she prayed persistent prayer. అలా ఎన్నో విమర్శల్ని తను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ నిలబడి సిద్ధంగా దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేసింది. Yes, we can say, so long I prayed, God did not do anything. మనం అనుకోవచ్చు ఇంతకాలం మనం ప్రార్థించాము దేవుడు ఏం చేయలేదని. God is not hearing my prayers. దేవుడు నా ప్రార్థననే వినట్లేదు. Whom should I believe? Should I believe God or you? ఎవరిని నమ్మాలి నేను, దేవుడినా నిన్న? Bible says God is a prayer answering God. బైబిల్ చెప్తోంది దేవుడు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు. And if you say God is not answering your prayers, whom to believe? అని నేను అనుకున్నట్లయితే ఒకవేళ నా ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఎవరిని నమ్మాలి మరి? Knock and knock. Persistent prayer. A Christian is called to persistent prayer. తలుపు తడుతూనే ఉండాలి, నిరంతరం ప్రార్థన చేయడానికి పిలువబడిన వాడే క్రైస్తవుడు. Amen. Jesus said in John 15, chapter 15, he said, remain in me and my words in you. And when you ask anything in prayer, will not my heavenly Father give it to you? యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం ప్రకారంగా నీవు నాలో లోబడి నీవు కానీ ఏకగ్రీవంగా ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడికి లోబడి నువ్వు అడిగినది అంతా నా పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి దానికి నీకు అనుగ్రహించడా. Amen. I want to close with this verse, Matthew 26:41. ఈ మాటను చెప్పి ముగించాలనుకుంటున్నాను నేను. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 41వ వచనము. మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకుంటున్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయడి. ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పాను. ఆమేన్. వాచ్ అండ్ ప్రే లెస్ట్ యు ఎంటర్ ఇంటూ టెంప్టేషన్. ద స్పిరిట్ ఇండీడ్ ఇస్ విల్లింగ్ బట్ ద ఫ్లెష్ ఇస్ వీక్. Amen. Be devoted to prayer is Jesus' command. ప్రార్థన పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండండి అని యేసు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞ. And how do we pray? ఎలా ప్రార్థన చేస్తాం మరి? Pray without ceasing. According to this verse, ఈ వాక్యం ప్రకారంగా ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయగలగాలి. watch and pray. మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయగలగాలి. Amen. ఆమేన్. The souls God has put in our lives, we need to watch and pray. మన జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం ప్రకారంగా మనం జాగ్రత్తగా శ్రద్ధ కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. Being diligent is one thing, ఆ శ్రద్ధ కలిగి ఉండడం ఒక విషయము, and also being vigilant is what God has called you to do. మెలకువగా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా దేవుడు పిలిచిన పిలుపు. Amen. ఆమేన్. 1 Peter 3:8 says, beware of the enemy, for he roams around like a roaring lion, seeking whom he can devour. మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఉండిరి. 1 Peter 5:8. 3:8 5:8 5వ అధ్యాయం 8వ మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకువగా ఉండుడి. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వెతుకుచూ తిరుగుచున్నాడు. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen. You have Bible study at home. ఇంట్లో బైబిల్ని చదవండి.
Read the Bible together. క్రమంగా అందరు కలిసి బైబిల్ని చదవండి, Pray together. కలిసి ప్రార్థన చేయండి, Worship together. కలిసి ఆరాధించండి. Amen. Make time for God. దేవుడి కోసం సమయాన్ని కేటాయించండి. It is not too late. ఆలస్యం అయిపోలేదు ఇప్పటికీ, You can do it. మీరు చెయ్యగలరు. Amen. ఆమేన్. If you feel that your children are not cooperating with you, you can pray for them. మీ పిల్లలు కానీ మీతో సహకరించట్లేదు అంటే దాని గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేయాలి. Amen. ఆమేన్. The mighty power of the Holy Spirit, when He changes, amen, nobody can undo that. దేవుడి యొక్క గొప్ప శక్తి కానీ దీని పట్ల పని చేసిందంటే ఎవ్వరు దాన్ని మార్చలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We'll close with this. దీంతో ముగిద్దాం. And shall we all pray? ప్రార్థనలో అంగీకరిద్దాం. Father God, we thank you for your precious word. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీ అమూల్యమైన వాక్యాన్ని బట్టి ధన్యవాదాలు. Yes, Lord, the souls you've given to us is the most valuable thing on this earth, O Lord. అవును దేవా, మీరు ఇచ్చిన ఆత్మలు ఈ లోకంలో ఉన్న చాలా అమూల్యమైనవి. You breathed your spirit into us, Lord. నీ ఆత్మలు మాలో ఊపిరిగా నింపావు దేవా. Help us to look at our children, at our friends, at people, Lord, at your children, O Lord, as eternal souls, O Lord, Father God. మా పిల్లలను మా పొరుగు వారిని సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభువా, నీవు ఇచ్చిన అమూల్యమైన ఆత్మగా చూసే కళ్ళను మాకు ఇవ్వండి. That you gave your precious blood for their redemption, Lord. వారి విడుదల కోసం నీ అమూల్యమైన రక్తాన్ని చెందించావు గనుక And as we move into the time of communion, Father God, మేము బల్లారాధనలో పాల్గొనబోతుండగా దేవా, again we remember what you have done for us on the cross. మీరు సిలువ పైన మా కోసం చేసిన త్యాగాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. You said, remember, Lord. మీరు చెప్పారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని. We thank you, Father God, నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం for దేవా, your sacrifice on the cross. సిలువ పైన మీరు చేసిన త్యాగాలను బట్టి. Lord, we pray for all the mothers here, Lord. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క తల్లి కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. We pray for your favor to be on them, O Lord. నీ యొక్క కృప కటాక్షములు వారి పైన ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. Your blessing to be on all the mothers, మీ Lord. ఆశీర్వాదం ప్రతి ఒక్క తల్లి పైన ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాం Fill దేవా. with your Holy Spirit, O నీ Lord. పరిశుద్ధాత్మ చేత వారిని నింపు తండ్రి. Guide them, O Lord. నడిపించు దేవా వారిని. Guide them into a personal, close relationship with you, Lord. నీతో ఉండాల్సిన వ్యక్తిగత మార్గంలో వారిని నడిపించు దేవా. Let them also guide their families, Lord. వారు వారి కుటుంబాలను రక్షించుకొనున్నట్లుగా. Hallelujah, hallelujah. Lord, you bless them, their children's children with your favor, Lord. వారి పిల్లలను తరతరములను దీవించు నా తండ్రి. This Mother's Day, we ask you for this, Father God. ఈ మాతృదినమున నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను దేవా. In Jesus' mighty name we pray. యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Thank you, sister. Thank you, brother. As we move now into the time of communion, let us